gone to our session, I would like to invite Swati PS for presenting. Swati PS, Assistant Professor in Nehru School of Law, Palakkad, to give the presentation of previous class. Welcome, Swati. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. Am I audible to you? Yes, good evening. Good evening. Yes. Good evening, sir. Uh, so this is the review segment of our second portion, that is International Environmental Law and UN Conferences. Before starting, I'll go to my presentation. Just give me a second. Is it visible? Yes, visible. Okay. So, this was the last topic which we have discussed, that is international environmental law and UN conferences. So to start with, we know that June 5th is celebrated as the International Environmental Day. The reason why we are celebrating that particular day for the environment is that to remembrance of the Stockholm Conference, that is June 5, 1972, was this day where Stockholm Conference was declared. So that is why it is celebrated as World Environmental Day, and the theme, 2020 theme was Time for Nature. And in this year, the theme was reimagine, recreate, and restore it, also called ecosystem restoration. And so this year in 2021, it was Pakistan who was the global host for this particular program. And 2021 to 2030 is considered as a UN decade on ecosystem restoration. So along with June 5th as World Environmental Day, it is very important that we should know the importance of May 22. May 22 is International Day for Biological Diversity. So the 2021 theme for this International Day for Biological Diversity is that we are part of the solution, that we are not the problem creators, but we are the part of solution. So coming to the aspect of international environmental law, we know that laws are municipal and it is international. So this International Environmental Law, or IEL, is a branch of public international law where it is an attempt, it is a concerns about controlling pollution and depletion of natural resources, and it also discuss mainly about sustainable development. Um, then the modern environmentalism, we can find the concept of modern environmentalism from the year 1970 only. And to find the trajectory of this environmental law, international environmental law, we can see that this environmental law has developed through treaties, conventions, and protocol. That is what we are going to discuss now. So before going to that, there are certain important disasters that which have created a serious environmental problem. That first one is Chernobyl disaster. Chernobyl nuclear power plant disaster, 1986. We know that it was a gas explosion resulting in a kind of radiation explosion. Then the second one is Sandoz chemical spill, 1986. Then other one was oils, Kuwait oil well was it was seriously damaged. Then in 1993, a Norwegian tanker was spilled where sulfuric acid was poured into the sea. And the last one was in the 2006, it's the glaciers of Greenland were melting twice as quickly as they were 5 years later. These are just mm, five important ones that I have mentioned, but there are lots of. Even today, there will be a number of disasters that takes place. So moving to the ancient attempts used for protecting our environment is, the first one we could identify is in 1933 London Convention, where they for the protection of flora and fauna, they convened a meeting. Then in 1940 Washington Convention, the 1946 International Convention on Regulation of Whaling, it was with regard to the animal whales. Then IUCN Convention, then 1963 Kenya. It was held in Kenya.
So to start from 1900 to 1972, we can see that first convention has taken place in 1916. That is Convention for the Protection of Migratory Birds in the United States and Canada. It was relating to the protection of migratory birds. Then second one was 1940, Washington Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in Western Hemisphere. Then third one is regarding prevention of pollution of the sea by oil in 1954. Then African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources 1968, and the Ramsar Convention 1971. Sorry for the interference. Slide കൂടി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കിയെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ തന്നെ നിൽക്കുക. Oh, but I'm sorry, it's changing here. I'll try to present once more. Okay. How is it now? Okay. Okay, so we were discussing from 1972 to 1992. So in that particular era, the first one we could say is 1972 Stockholm Conference, which is one of the important conferences which was held for the protection of our environment. It was United Nations Conference on Human Environment, and we know that this is the first international intergovernmental conferences for the protection of our environment, and the concept of sustainable development was also discussed in this particular convention. Then coming to the Vienna Convention of 1985, we know that Vienna Convention is known for the protection of ozone layer, and it was introduced in March 22, 1985. Apart from ozone layer protection, they also addressed global pollution problems. And when discussing about ozone layer, 16th September is known as World Ozone Day, and this year's theme is Ozone for Life, 36 years of ozone layer protection. Then coming to the next one is Law of the Sea Convention 1982. So the Law of the Sea Convention is also called as United Nations Convention on the Law of Seas, that is UNCLOS. And it was in this particular convention that the marine areas were divided into 5 zones, that is internal waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, and the high seas. And this UNCLOS is the only international convention which is stipulating a framework regarding the jurisdiction of maritime spaces. And this particular convention took place in Jamaica. Coming to the next one, Montreal Protocol of 1987, we know that Montreal Protocol is regarding the ozone depleting substances, that is ODS, like the production, consumption and emission of ozone depleting substances is what dealt under Montreal Protocol. And it was signed in 1987. Even though it was signed in 1987, it came into force only in 1989. And I have listed certain ODS substances there, that is like chlorofluorocarbon, hydrochlorofluorocarbon, carbon tetrachloride, methyl chloroform, hydrofluorocarbon, halons, etc. So, and this Montreal Protocol is special in the sense that it is the first treaty to be ratified by every country in the world. And it was only in the year 1992 that India became a signatory to this particular protocol. And to deal about the amendments which has taken place in this Montreal Protocol, there are 5 amendments, and the latest one is 2019 Kigali Amendment. And in this Kigali Amendment, through that Kigali Amendment, Montreal Protocol has emerged as a powerful tool to fight global warming. And in order to be a party to Montreal Protocol, it is necessary that that particular country should have ratified Vienna Convention. And the next one is Basel Convention of 1989. So Basel Convention is with regard to the transboundary movement of hazardous waste, to reduce the movement of hazardous waste between nations. That was the reason why this particular convention was
brought forth. So it was it was in the year 1989, 22nd March. It was opened for signature, and it came into force on 1992 May 5th. We have 187 parties there, and but one of the main criticism that we can identify in Basel Convention is that it does not address the movement of radioactive waste. And so the main concept of Basel Convention, or the main reason why this particular convention is introduced, is to ban on transboundary movement of hazardous waste from developed countries to less developed countries. Then the next one is Rio Conference of 1992. It was held in Rio de Janeiro, Brazil, and under UNCED, United Nations Conference on Environment and Development. So the result of Rio Conference is that five important other conventions was made in that. That is Convention on Biological Diversity, UNFCCC, then United Nations Convention to Combat Desertification, Rio Declaration on Environment and Development, Agenda 21, and certain forest principles. So out of that, UNFCCC, that is United Nations Framework Convention on Climate Change, through this UNFCCC only this Kyoto Protocol was lately implemented. Then how to prevent the dangerous anthropogenic inferences to the climate system. Certain concepts was introduced through this UNFCCC. Then to talk about Agenda 21, it is a non-binding concept, but it is a action plan of the United States with regard to sustainable development, how to particular nation, how to implement those points which were discussed in Rio conferences. Then the next one is Kyoto Protocol of 1997. We know, like I have told earlier, Kyoto Protocol is a protocol to the UNFCCC, that is United Nations Framework Convention on Climate Change. So the main reason why this particular protocol is implemented is to fight global warming and to achieve the stabilization of greenhouse gas concentration in the air. And this protocol was initially adopted in 1997 and entered into force only on 2005. And we could see that many of the states or many of the nations are taking measures to reduce greenhouse effect with reference to this Kyoto Protocol. The next one is 2000 Millennium Declaration. It was in this declaration the concept of sustainable development was once again brought forth before the nations. And this particular declaration was adopted by 189 countries. And through this United Nations Millennium Summit of 2000, 8 measurable development goals was brought forth. That is the Millennium Development Goals. That 8 goals, to eradicate hunger and poverty, to reduce child mortality, improve maternal health, achieve universal primary education, like that 8 development goals was introduced through this 2000 Millennium Declaration. Along with this 8 Millennium Development Goals, there were 18 targets, then 48 indicators to measure the results, and the target year was 2015. And when we check the data of 2015, they were saying that many of the nations are they are developing in the sense of 2000, the goals which they have set in 2000 Millennium Declaration. Then coming to the next one, that is United Nations Conference on Sustainable Development. We could also call it as Rio 2012 or Rio 20 or Earth Summit 2012, because it is the third international conference which is dealing about the sustainable development. And this conference was initiated based on the remembrance of the Rio Declaration that we have, Rio Conference of 1992. So through this 2012 Rio conference, the states has renewed their commitment for a sustainable future, and now they have 192 member states in that. And some of the latest latest agreements are in 2016 we had a Paris Agreement. In that Paris Agreement, it was a legally binding international treaty on climate change, and their main goal was to limit the global warming below 2 degrees Celsius
or like preferably to 1.5 degrees Celsius. Then we have UNEA, that is UN Environmental Assembly. It is the governing body of UN Environmental Program, and we could say it as the world's highest level decision making body on the environment. Then we have CSD, that is UN Commission on Sustainable Development. It is also established by the UN General Assembly in the year 1992 for the follow-up of Earth Summit. Then coming to the Brundtland Commission of 1983, Brundtland Commission is always famous for the definition that is provided to us, the definition of sustainable development that is provided to us. That is, the sustainable development is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. That is, the development should be there. It should be present for the future generations also. And like the Brundtland Commission is like World Commission on Environment and Development 1983. Then coming to the next one is European Court of Justice. Like here, those nations which are under European Union, they resolve the disputes. Their environmental issues may be resolved through this particular European Court of Justice. And there are more than 150 cases, which is like this European Court of Justice, ECJ, is established in 1952 and is based in Luxembourg. And coming to the next one is International Tribunal for the Law of Sea. ITLAS is an intergovernmental organization created by the mandate of Third United Nations Conference on Law of Sea. So it was established by United Nations Convention on Law of Sea, signed at Jamaica in 1982 and entered into force only on 1994. So this particular ITLAS is a framework to cover ocean space, its uses and resources. Like all total, we have 29 cases before International Tribunal for Law of Sea. Representing India, the case we have is Enrica Lexi case, between India and Italy. And some of the like extra things which I have added here is regarding TERI, that is the Energy and Resource Institute. They have developed a summit, that is World Sustainable Development Summit was held, and that summit was known as Delhi Sustainable Development Summit. And the the theme for that particular summit was redefining our common future, safe and secure environmental for all. And the TERI is a non-profit research institute established in 1974, and they conducts research work in the field of energy, environment, sustainable development, and other global south issues. So that is the review segment. Okay, thank you. Thank you, Swatiman. Now I would like to invite our Ani sir to take the class. Over to you, sir. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Okay. Anybody from outside Kerala? 1 second. Amruta, Bindu, Bhavisha, Deepthi, Gayatri, Jinisha, Jisha, Manju, Maria, Nisam, okay. Nasim Sain. Okay. I think. Vidyusar, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വന്നത്, അത്രയ്ക്ക് വേറെ പരിപാടി, 5:30 വേറെ പരിപാടി ഉണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ. യെസ് താങ്ക് യു. ചെയ്യാം. ക്ലാസ് വന്നവരെ മൊത്തമുള്ളൂ. കറക്റ്റ് 6:15 നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും. യെസ്. സ്ലൈഡ് കാണാമോ? യെസ് സർ, കാണാം. ഓക്കെ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. The environment law third പാർട്ടാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം മീനിങ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ കൺവെൻഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ ഇന്ത്യയിലെ എൻവയോൺമെന്റൽ ലോ, വാട്ട് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ? ഇന്ത്യയിലെ എൻവയോൺമെന്റൽ ലോ ബേസിക് ആയിട്ട് 3 കാര്യങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വൺ ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഭരണഘടന എൻവയോൺമെന്റൽ ലോയെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
2 കേസസ് ആണ്. അത് മിക്കവാറും പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷനോട് ഉയർന്നു വന്ന കേസുകളാണ്. കേസുകളിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. 3ാമത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടാണ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിവിധ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ എയർ ആക്ട്, വാട്ടർ ആക്ട്, എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്, ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട്, വൈൽഡ് ലൈഫ് ആക്ട് തുടങ്ങി ധാരാളം ആക്ടുകളുണ്ട്. ഇത്തരം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടുകളും ഈ 3 ഏരിയയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ എൻവയോൺമെന്റിലുള്ളത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്ന്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയാത്ത എന്നാൽ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷനോട് ഉയർന്നു വന്ന ഒരുപാട് എൻവയോൺമെന്റൽ തിയറീസ് ഉണ്ട്. പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിൻ, പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾ, പൊല്യൂട്ടർ പേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇത്തരം PIL പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷനിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യം എൻവയോൺമെന്റൽ ലോയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ലോയെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറയുന്നു നോക്കാം. ആക്ച്വലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടക്കത്തിൽ at the inception of constitution, I think nothing is mentioned about environment. Actually, environment എന്ന വാക്ക് ഭരണഘടനയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഭരണഘടന അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭരണഘടന നിലയിൽ വരുമ്പോൾ ഇല്ല, എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന വാക്കില്ല. കാരണം അന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യം. അപ്പോൾ പിന്നീടുള്ളതൊക്കെ എൻവയോൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊക്കെ പിന്നീട് അമെൻമെന്റുകൾ വഴി കൂട്ടിച്ചേർത്താണ്. അതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആയി നോക്കാം. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഫണ്ടമെന്റൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ 2 പാർട്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്, സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി വരുന്നുണ്ട്. ലോക്കൽ ബോഡീസിൽ ഇപ്പൊ പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി വന്നപ്പോൾ അവർ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം, ഇതെല്ലാം ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. 2ാമത് പാർട്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺസ്, പൗരന്മാരുടെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ 2ഉം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്താണ്. ഭരണഘടന തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. ശരി, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും എൻവയോൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ? ഉത്തരം പറയട്ടോ. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ ലോയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ? ഡയറക്ട്ലി ആണോ അതോ ഡയറക്ട്ലി എന്ന് വേണ്ട, എൻവയോൺമെന്റൽ ലോയുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആർട്ടിക്കിൾ 21 നിൽക്കട്ടെ, ഒന്ന് പറയാം. 21 പറയാം. 21 നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ? അത് 21 റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടിയാണ്. അതിന്റെ ആംബിറ്റ് വളരെ വലുതായി, ചക്രവാളം വലുതായി, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേസുകളിലൂടെ ഈ 21 ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് റൈറ്റ് ടു എൻവയോൺമെന്റ്, റൈറ്റ് ടു ക്ലീൻ വാട്ടർ, റൈറ്റ് ടു ക്ലീൻ എൻവയോൺമെന്റ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 21 അകത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ധാരാളം കേസുകൾ, ഈ കേസുകൾ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ റൂറൽ ലിറ്റിഗേഷൻ എൻറ്റൈറ്റിൽമെന്റ് കേന്ദ്ര MC മേത്ത കേസുകൾ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. ആ കേസുകളിലേക്ക് പിന്നെ വരാം. ഈ കേസുകളിലൊക്കെ ഈ റൈറ്റ് ടു എൻവയോൺമെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ 21 ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന വാക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ആർട്ടിക്കിൾ 21 അകത്ത് റൈറ്റ് ടു ക്ലീൻ എൻവയോൺമെന്റ്, റൈറ്റ് ടു ഹോൾസം എൻവയോൺമെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ 21 അകത്തേക്ക് വരും. ഈ 2 കേസിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 21 റൈറ്റ് ടു എൻവയോൺമെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ 21 ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 കേസുകളാണ്. ഈ കേസുകൾ വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വിശദമായി വരുന്നുണ്ട്. ശരി, ആർട്ടിക്കിൾ 21 അല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും എൻവയോൺമെന്റുമായി കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതർ ദാൻ ആർട്ടിക്കിൾ 21? ആർട്ടിക്കിൾ 14 സർ. യെസ്, ആർട്ടിക്കിൾ 14 വരാം. ആർട്ടിക്കിൾ 14 വരാം. ആർട്ടിക്കിൾ 14 ആർബിട്രറി ആയി, ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആർബിട്രറിനെസ്. ആർബിട്രറി ആയ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ അത് എൻവയോൺമെന്റിന് കണക്ട് ചെയ്യാം. ആർബിട്രറി സ്റ്റേറ്റ് ആക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട്, അവിടുത്തെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ എന്താ പറയാ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 14 വയലേഷനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് നടത്തണം. പരിസ്ഥിതി ആഘാതം ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഇൻ എ വേ കണക്റ്റഡ് ടു എൻവയോൺമെന്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ പറയാം. ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)(t) ഫ്രീഡം ഓഫ് ട്രേഡ്, അവിടെ വരുമ്പോ 19(6) ഉണ്ട്. 19(6) പറഞ്ഞാല് റൈറ്റ് ഓൺ ടു ട്രേഡില് റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കാൻ പറ്റും ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ്. അപ്പോ വ്യാപാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്
19(1)(g പ്രകാരം ഇറ്റ്സ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്. പക്ഷേ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)(g)ക്ക് റീസണബിൾ ആയി ആർട്ടിക്കിൾ 19(6) പ്രകാരം റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കാം. ഇപ്പൊ ട്രോളിംഗ് എല്ലാം വരാറ്, ട്രോളിംഗ് പ്രൊഹിബിഷൻ വരാറില്ലേ? ഈ മീൻപിടുത്തമൊക്കെ വരാറുന്ന സമയത്ത് മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനന കാലത്ത് മീൻപിടുത്തം നിരോധിക്കും. അപ്പൊ അത് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന എൻവയോൺമെന്റൽ പാർട്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 21, ആർട്ടിക്കിൾ 14 ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 19 ക്ലോസ് 6. ശരി, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇനി ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആർട്ടിക്കിൾ 47. ആർട്ടിക്കിൾ 47 എന്താണ്? 48 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിവിംഗ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിവിംഗ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ? ഓക്കെ, അതിനേക്കാളും വ്യക്തമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് ആർട്ടിക്കിൾ 48A. ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതാണ്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് സേഫ് ഗാർഡിംഗ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ്. കൃത്യമായിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 48A ഇത് ഭരണഘടനയിൽ പിന്നീട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതാണ്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും അതിനെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുക. ആൻഡ് സേഫ് ഗാർഡിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ്, കാടും അതുപോലെ വന്യജീവികളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഭാഗമാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 48A പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് സേഫ് ഗാർഡിംഗ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ്. 48A ശേഷം ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാം. 48 ഏതാണ്? എക്സാക്ട് വാക്ക് ഇതാണ്. ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൾ എൻഡവർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഓഫ് ദി കൺട്രി. ക്ലിയർ ആണ്? എന്താണ് 48A പറയുന്നത്? 49 വന്നില്ലേ? 49 വന്നില്ലേ? എന്ത് ചോദിക്കാൻ വന്നോ? ഇല്ല സാർ, ഞാൻ 51G പറഞ്ഞതായിരുന്നു. 51ലേക്ക് എത്താം, നമുക്ക് ഓർഡർ പോവാം. ആദ്യം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞു, ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് മോണ്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്മാരകങ്ങള്, സ്ഥലങ്ങള്, വസ്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കുക. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് മോണ്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ദേശീയ പാർക്കുകൾ ഉണ്ടാവും, നാഷണൽ പാർക്കുകൾ ഉണ്ടാവും, വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഗീർ വന്യജീവി സങ്കേതം ഗുജറാത്തില്, കാസിരംഗ വന്യജീവി സങ്കേതം ആസാമില്, അങ്ങനെ ധാരാളം വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 49 എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ 48Aയും 49ഉം. ശരി, ഇതാണ് 49 വായിക്കാം. ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് എവറി മോണ്യുമെന്റ് ഓർ പ്ലേസ് or object of artistic or historic interest, national importance, from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export as the case may be. അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ പോറൽ പോലും സംഭവിക്കാതെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുക്കളും ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്മാരകങ്ങളും ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ബൗണ്ട് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് the places, objects and monuments of national importance. Article 49. ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ 59 എത്ര പറഞ്ഞത് മാഡം? എത്ര പറഞ്ഞത്? 51G. ഇതാ അത് അപ്പൊ ആദ്യം രണ്ട് പറഞ്ഞു, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സും ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, ജനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എവറി സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ. 51A പിന്നെ G പറയുന്നു, ടു പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ്. സ്വാഭാവിക പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കണം, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് കാടുകളെ, ലേക്സ് തടാകങ്ങളെ, റിവേഴ്സ് പുഴകളെ, ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വന്യജീവികളെ. ആൻഡ് ടു ഹാവ് കമ്പാഷൻ ഫോർ ലിവിങ് ക്രീച്ചേഴ്സ്. ജീവനുള്ള എല്ലാറ്റിനോടും സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഈ നാട്ടിലെ കാടും പുഴകളും പിന്നെ തടാകങ്ങളും വന്യജീവികളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതോടൊപ്പം ജീവനുള്ള എല്ലാറ്റിനോടും ഒരു സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പാർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞു, ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി പറഞ്ഞു, ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി പറഞ്ഞു,
ഇനി ഇത് പിന്നീട് ഒന്നാണ് കേട്ടോ, പഞ്ചായത്തുകൾ ഡ്യൂട്ടി. ഇത് പിന്നീട് ഭരണഘടനയിൽ 73rd അമെന്റ്മെന്റിൽ വന്നതാണ്. അതിനകത്ത് 243G ആണ്. ഭരണഘടനയിലെ 243G 11ാമത് ഷെഡ്യൂളിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് പഞ്ചായത്തുകൾ ചുമതല. പഞ്ചായത്തുകൾ ചുമതലയാണ് കൃഷി സംരക്ഷിക്കുക, സോയിൽ കൺസർവേഷൻ മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കുക, ജല സംരക്ഷണം, വാട്ടർ ഷെഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നീർത്തട വികസനം, ഫിഷറീസ് മത്സ്യബന്ധനം, സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണം, ആൻഡ് ഫാം ഫോറസ്ട്രി, മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്, കുടിവെള്ളം ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അസറ്റ്സ്. മിക്കവാറും എൻവയോൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന് ചുമതലയിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആർട്ടിക്കിൾ 243G ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ഭരണഘടനയുടെ 11ാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്പീഡ് കൂടിയോ? നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട്? എന്ത് ചെയ്യണത്? കുഴപ്പമില്ല. ഈ സ്പേസ് പോകാൻ പറ്റുമോ? സ്പീഡ് സ്ലോ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, കാരണം നമുക്ക് നെറ്റിന് പോയിന്റ് കിട്ടിയ പോലെ വിശദീകരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ ഇടപെട്ടോളൂ കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. ശരി, മുനിസിപ്പാലിറ്റി. അപ്പൊ ലോക്കൽ ബോഡിയിൽ പഞ്ചായത്തിന് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലേക്കും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അർബൻ പ്ലാനിങ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ടൗൺ പ്ലാനിങ്, റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് യൂസ്, വാട്ടർ സപ്ലൈ. അപ്പോൾ ടൗൺ പ്ലാനിങ് അടക്കമുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തെ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുക, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ഏതാക്കണം, റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ഏതാക്കണം, അതുപോലെ കൊമേഴ്സ്യൽ ഏരിയ ഏതാക്കണം, അതാണ് ടൗൺ പ്ലാനിങ്. വാട്ടർ സപ്ലൈ, കുടിവെള്ള വിതരണം, അതുപോലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, സാനിറ്റേഷൻ, കൺസർവൻസി ആൻഡ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, വേസ്റ്റ് സംവിധാനം, പിന്നെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, അർബൻ ഫോറസ്ട്രി, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ്. കണ്ടോ, പിന്നീട് വന്ന പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ടുകളിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എൻവയോൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ട്. ലാസ്റ്റ് നോക്കൂ, പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രൂവൽറ്റി ടു അനിമൽസ്, റെഗുലേഷൻ ഓഫ് സ്ലോട്ടർ ഹൗസസ് ആൻഡ് ടാനറീസ്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചുമതലയാണ്. സ്ലോട്ടർ ഹൗസുകൾ, അറവുശാലകൾ, മൃഗങ്ങളുള്ള ക്രൂരത തടയുന്ന ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോ നമ്മൾ ഏകദേശം 5 ഏരിയ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിൽ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു? ആർട്ടിക്കിൾ 21, ആർട്ടിക്കിൾ 14 ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ 19 ക്ലോസ് 6. ഇത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് പറഞ്ഞു. ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ആർട്ടിക്കിൾ 48A, അത് ഫോറസ്റ്റിനെയും വൈൽഡ് ലൈഫ് സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 49 അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണ്യുമെന്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഡയറക്റ്റീവ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് പോയി, 51Gയിലേക്ക് പോയി. അത് ഓരോ മനുഷ്യനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, ഓരോ പൗരനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. കാടിനെയും പ്രകൃതിയെയും പുഴകളെയും തടാകങ്ങളെയും വന്യജീവികളെയും ജീവനുള്ള എല്ലാറ്റിനോടും സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഓരോ പൗരന്റെയും ചുമതലയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടി. പിന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടികൾ പറഞ്ഞു, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡ്യൂട്ടി വന്നു. ഇത്രയാണ് ഭരണഘടനയിൽ കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് എൻവയോൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ. ഇനിയുള്ള അടുത്തൊരു ഭാഗം, ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 32ന്റെയും 226ന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി കേസുകളിലൂടെയാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായത്. പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷനിലൂടെയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആർട്ടിക്കിൾ 32 സുപ്രീം കോർട്ടിലും ആർട്ടിക്കിൾ 226 ഹൈക്കോർട്ടിലും കൂടി ധാരാളം പൊതു താല്പര്യ ഹർജികൾ ഉണ്ടായി. ലോക്കസ് സ്റ്റാൻഡി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആർക്കാണോ പരാതി ഉള്ളത് അയാൾ മാത്രം കേസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മാറിയിട്ട് കാടിന് വേണ്ടി, പുഴകൾക്ക് വേണ്ടി, വന്യജീവികൾക്ക് വേണ്ടി, മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ ആളുകൾ പരാതി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ലോക്കസ് സ്റ്റാൻഡി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്തു, ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അത് ആർക്കും കേസ് കൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. പിന്നെ ലിബറലൈസേഷൻ ഓഫ് ലോക്കസ് സ്റ്റാൻഡി പ്രിൻസിപ്പിൾ ലിബറലൈസ് ചെയ്തു. ഏത് വ്യക്തിക്ക് കേസ് കൊടുക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി. ക്ലാസ് ആക്ഷൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കേസ് കൊടുക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലും കാര്യങ്ങൾ എത്തി. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ പൊതു താല്പര്യ ഹർജി ഏതാണെന്ന് അറിയോ? ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പൊതു താല്പര്യം ഏതാണ്? മനസ്സിലായില്ല, ക്ലിയർ ആയില്ല. Fingaroni, something like that. I forgot that name fully. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പറയട്ടെ. ഇതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. തെറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം. മുംബൈ കാംഗാർ സഭ വേഴ്സസ് അബ്ദുള്ള ഫൈസുല്ല ബായ് 1976. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കേട്ടോ, തെറ്റാൻ തെറ്റണം. പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായേക്കാം, ഞാനത്
ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യരാണ് 1976 ഒരു ഫസ്റ്റ് പൊതു താല്പര്യ ഹർജികൾ, അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വാക്കിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കേസാണിത്. മുംബൈ കാംഗാർ സഭ വേഴ്സസ് മെസേഴ്സ് അബ്ദുൽ ഭായ് ഫസലുല്ലാ ഭായ് 1976. ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യരാണ്. ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യരാണ് ഒരു പൊതു താല്പര്യ ഹർജികളിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജഡ്ജ്. മറ്റു 2 ജഡ്ജിമാരാണ് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ. ജസ്റ്റിസ് പി എൻ ഭഗവതി, ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയുടെ കൂടെ തന്നെ ഏകദേശം സമകാലികനായി സുപ്രീം കോടതി ഉണ്ടായ ജഡ്ജാണ്. അതുപോലെ ജസ്റ്റിസ് കുൽദീപ് സിംഗ് ആണ് പൊതുവെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എൻവയോൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം കേസ് കേൾക്കുകയും അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചകളാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ കേസുകൾ എടുക്കുക. അദ്ദേഹത്തെ ഗ്രീൻ ജഡ്ജ് എന്നറിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ജസ്റ്റിസ് കുൽദീപ് സിംഗ്. പിന്നീട് അതൊക്കെ മാറി നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ. അന്ന് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, അന്ന് നേരെ സുപ്രീം കോടതി തന്നെയായിരുന്നു എൻവയോൺമെന്റൽ കേസുകൾ കേട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പൊതു താല്പര്യ ഹർജികൾ പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയുടെ പേരും ജസ്റ്റിസ് പി എൻ ഭഗവതിയുടെ പേരും ജസ്റ്റിസ് കുൽദീപ് സിംഗിന്റെ പേരും പരാമർശിക്കപ്പെടാതെ വയ്യ. യെസ്. ഇനി വന്നിട്ടുള്ള ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ആക്ച്വലി ദീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് ദർ ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ല. അത് ഓരോ കേസുകൾ പരിഗണിച്ചപ്പോൾ കോടതികൾ ഓരോ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൊണ്ടുവന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അതിനകത്ത് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വിശദമായി പറയും, പേര് മാത്രം പറയാം. പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ കേസുകൾ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സുപ്രീം കോടതി വന്നു. മറ്റൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ. മറ്റൊന്നാണ് പൊല്യൂട്ടർ പേസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. മറ്റൊരു ഇന്റർ ജനറേഷണൽ ഇക്വിറ്റി, അബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇത്രയൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പിന്നീട് ഈ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷനിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള കേസുകളിലൂടെ കോടതികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചില എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിൻ, പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾ, പൊല്യൂട്ടർ പേസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഇന്റർ ജനറേഷണൽ ഇക്വിറ്റി, തിയറി ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഓരോ പ്രിൻസിപ്പിൾസും പെട്ടെന്ന് പറയാം, ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാം കേട്ടോ. പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കാണുന്ന പുഴകളുടെ, ഈ കാണുന്ന ഈ പ്രകൃതിയുടെ, കാടിന്റെ, കാട്ടും ജീവികളുടെ ഉടമസ്ഥനാരാണ്? ഇതേ വിഷയമാണ് ഈ ഗുജറാത്തിലെ ഗീർ വനങ്ങളിലെ ചില സിംഹങ്ങളെ ബീഹാറിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതായത് ബീഹാറില് ഒരു വലിയ പ്രദേശം, എത്രയോ ഗ്രാമങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടാണ്. കാരണം ഈ സിംഹങ്ങൾ അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഏഷ്യാറ്റിക് ലയൺ അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടുന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ചെണ്ണത്തിനെ കൊടുന്നിട്ട് ബീഹാറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് കൂടി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. അത് ബീഹാറിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടംപോലെ കിലോമീറ്റർ എന്ന പ്രദേശം ബീഹാർ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനം ഗീർ സിംഹങ്ങളെ കുറച്ചെണ്ണത്തിനെ ബീഹാറിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു. അന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി. ഗവൺമെന്റ് എതിർത്തു, ഞങ്ങളെ സിംഹങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ബീഹാറിലാണെങ്കിൽ എല്ലാം റെഡിയാക്കി നിൽക്കുകയാണ്, അവിടെ ആളുകളൊക്കെ ഒത്ത് ഒഴിപ്പിച്ച് റെഡിയായി നിൽക്കുക, സിംഹങ്ങളെ വേണമെന്ന് ബീഹാർ സർക്കാരും. അപ്പൊ ഗുജറാത്ത് സർക്കാരും ബീഹാർ സർക്കാരും പ്രശ്നമായി. അപ്പൊ ചോദ്യം, ഈ സിംഹം ആരുടേതാണ്? ആരാണ് ഇതിന്റെ മുതലാളി? ഹു ഈസ് ദ ഓണർ ഓഫ് ദിസ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ്? പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ടറിൽ പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ ട്രസ്റ്റി ഓഫ് ആൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. സ്റ്റേറ്റ് ഉടമസ്ഥനല്ല. ട്രസ്റ്റി ആരാ? വേറൊരാളുടെ സ്വത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾ ട്രസ്റ്റി. ട്രസ്റ്റി 2 പാർട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒന്ന് ട്രസ്റ്റി, 2 ബെനിഫിഷ്യറി. അപ്പോ ഈ കാട്, പ്രകൃതി, പുഴകൾ, മലകൾ, അവൻ്റെയൊക്കെ ട്രസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ മാത്രമാണ് സ്റ്റേറ്റ്. ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ ട്രസ്റ്റി ഓഫ് ആൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് വിച്ച് ആർ ബൈ നാച്ചർ മെയിൻ ഫോർ പബ്ലിക് യൂസ് ആൻഡ് എൻജോയ്മെന്റ്. സ്റ്റേറ്റ് ഉടമസ്ഥനല്ല, സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഓണർ, സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ട്രസ്റ്റി എന്നാണ്. അപ്പൊ അപ്പൊ ട്രസ്റ്റി ഉണ്ടായാൽ ദർ ഷുഡ് ബി എ ബെനിഫിഷ്യറി. ഒരാൾ ബെനിഫിഷ്യറി ആയിരിക്കണമല്ലോ. ആരാ ബെനിഫിഷ്യറി? പബ്ലിക് അറ്റ് ലാർജ്. ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളാണ് ബെനിഫിഷ്യറി. എന്തിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറി? ഓഫ് ദി സീ ഷോർ, കടൽ തീരങ്ങളുടെ ബെനിഫിഷ്യറി. റണ്ണിങ് വാട്ടേഴ്സ്, ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന് ബെനിഫിഷ്യറി. എയർസ്, കാറ്റിന്റെ, വായുവിന്റെ. ഫോറസ്റ്റ്, കാടിന്റെ. ആൻഡ് എക്കോളജിക്കലി ഫ്രജൈൽ ലാൻഡ്സ്, ഇതിനൊക്കെ ബെനിഫിഷ്യറി ജനങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഇതാണ് ഈ പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ടറിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. അപ്പൊ ട്രസ്റ്റാണ്, സ്റ്റേറ്റ് ട്രസ്റ്റിയാണ്, ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഏൽപ്പിച്ച മുതലാണ്. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ടറിന് വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കേസ്. MC മേത്ത വേഴ്സസ് കമൽനാഥ് ആണ്. 1997 ആണ്. കമൽനാഥ് അന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ മുഖ്യമന്ത്രി, കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ സംശയമുണ്ട്.
ഓക്കെ പറയാം. എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി സ്പാൻ മോട്ടോഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി സ്പാൻ മോട്ടോഴ്സ് എന്നാണ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ പേര്. ആ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി മധ്യപ്രദേശിലാണ് സംഭവം. അതിനകത്ത് അന്നത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന കമൽനാഥിന് ലിങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കമൽനാഥിന് ലിങ്ക് ഉള്ള ആ കമ്പനി ബിൽറ്റ് എ ക്ലബ് നിയർ റിവർ ബിയാസ്. മധ്യപ്രദേശിലെ ബിയാസ് നദിക്കരയിൽ ഒരു വലിയ ക്ലബ്ബ്, സ്പാൻ മോട്ടോഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി, പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി മധ്യപ്രദേശിലെ ബിയാസ് നദിക്കരയിൽ ഒരു വലിയ ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ശരി, ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടാക്കാം. ബൈ എൻക്രോച്ചിങ് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ്. അവിടെയൊക്കെ ഒരു ആദിവാസി ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ രൂപത്തിലൊക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡിനെ കുറച്ച് നന്നായി എൻക്രോച്ച് ചെയ്തു. ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് എൻക്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടോ ലേറ്റർ റെഗുലൈസ്ഡ്. ഈ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡിനെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടാക്കുകയും, പക്ഷെ അതിക്രമിച്ചതൊക്കെ കമൽനാഥ് മിനിസ്റ്റർ ആയപ്പോ അത് റെഗുലറൈസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കാട് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തു. കാട് ഈ പ്രൈവറ്റ് സ്പാൻ മോട്ടോഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് കമ്പനിക്ക് ലീസിന് കൊടുത്തു. അപ്പോ അത് ലീസായി. എന്നിട്ടോ അപ്പോ കാട് അതിക്രമിച്ച് കടന്നു. അതൊക്കെ പിന്നെ കുറെ കാലത്തേക്ക് ലീസിന് കിട്ടി. പിന്നെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? എർത്ത് മൂവേഴ്സും ബുൾഡോസേഴ്സും കൊണ്ടുവന്നിട്ട്, അതാണ് അടുത്തതാട്ടോ. ആദ്യം കാട് അതിക്രമിച്ചു, അത് പിന്നെ പാട്ടത്തിന് കിട്ടി, കാട് കിട്ടി. 2 എർത്ത് മൂവേഴ്സും ബുൾഡോസേഴ്സും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവര് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ കനാൽ ബൈ ഡൈവേർട്ടിംഗ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ദി റിവർ. ബിയാസ് നദിയുടെ ഗതി മാറ്റി. ഒരു നദിയുടെ ഗതി മാറ്റി, ഒരു പുഴയുടെ ഗതി മാറ്റുകയാണ്. അത് എർത്ത് മൂവേഴ്സും ബുൾഡോസറും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുഴയുടെ ഗതി മാറ്റുക. കാരണം പുഴ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പുഴയെ ചിലപ്പോ കരകവിഞ്ഞൊഴുകും. കരകവിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായേക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്ത്? പുഴയെ മാറ്റുകയാണ്. ആ പുഴക്കടുത്ത് കൊണ്ടൊരു മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കുന്നു, ക്ലബ്ബ് സ്ഥാപിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ക്ലബിലേക്ക് പുഴ അതിക്രമിച്ച് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുഴയുടെ വഴി തിരിച്ചൊഴുകുകയാണ്, പുഴയുടെ ഗതി മാറ്റുകയാണ്. ടു സേവ് ദ മോട്ടൽ ഫ്രം ഫ്യൂച്ചർ ഫ്ലഡ്സ്. ആ സമയത്ത് MC Mehta ഫയൽഡ് പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. MC Mehta എന്ന് പറയുന്ന അഭിഭാഷകൻ ഒരു പൊതു താല്പര്യ ഹർജി കൊടുക്കുന്നു. ജസ്റ്റിസ് കുൽദീപ് സിംഗ് ആണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രീൻ ജഡ്ജ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ജസ്റ്റിസ് കുൽദീപ് സിംഗ് ആണ് ആ സമയത്ത് കേസ് എടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. അത് അദ്ദേഹം ഈ കേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, എന്താണ് പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിൻ? നദികളും കടൽ തീരങ്ങളും കാടും കാറ്റും എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ട്രസ്റ്റിഷിപ്പ് മാത്രമാണ്, ഓണർ അല്ല. ഫോർ ദ ഫ്രീ ആൻഡ് അൺഇംപെഡഡ് യൂസ് ഓഫ് ജനറൽ പബ്ലിക്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ടും തടസ്സമില്ലാതെയും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാണ്. റിവേഴ്സ്, സീഷോർസ്, ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് എയർ വർ ഹെൽഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഇൻ ട്രസ്റ്റിഷിപ്പ് ഫോർ ദ ഫ്രീ ആൻഡ് അൺഇംപെഡഡ് യൂസ് ഓഫ് ജനറൽ പബ്ലിക്. അത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥയിലല്ല, ട്രസ്റ്റിഷിപ്പ് മാത്രം. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതിനകത്ത് ഈ പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് റോമൻ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. റോമൻ എംപയറിൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേ ഫോളോഡ് ദിസ് ഡോക്ട്രിൻ. റസ് നള്ളിയസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. റസ് നള്ളിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരുടേതും അല്ല, ഓൺഡ് ബൈ നോ വൺ. അതിന് മുതലാളി ഇല്ല, അതിന് ഓണർ ഇല്ല. അതുപോലെ റസ് കമ്മ്യൂണിയൻസ്, എവരി വൺ ഇൻ കോമൺ, എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കമ്മട്ടിപ്പാടത്തില്, പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ കമ്മട്ടിപ്പാടത്തില്ലേ, അക്കാണും വിനായകന്റെ പാട്ടില്ലേ, അക്കാണും മാമലയൊന്നും നമ്മുടേതല്ല എൻ മകനെ, ഇക്കായൽ കയവും കരയും ആരുടേതുമല്ല എൻ മകനെ. അത് ഒരു എന്താ, പിന്നെ പുഴപുലികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതൊന്നും ആരുടേതും അല്ല, നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗം മാത്രമാണ്. അത് ഒരാളുടെ അല്ല, ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പുഴ ഉപയോഗിക്കുന്നു, പുഴ നിങ്ങളുടേതല്ല, പുഴ ഗവൺമെന്റും അല്ല. റസ് നള്ളിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺഡ് ബൈ നോ വൺ. റസ് കമ്മ്യൂണിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവരി വൺ ഇൻ കോമൺ. ജസ്റ്റിസ് കുൽദീപ് സിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ ട്രസ്റ്റി ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിന്റെയും ട്രസ്റ്റി മാത്രമാണ്. വിച്ച് ആർ ബൈ നാച്ചർ മീൻഡ് ഫോർ പബ്ലിക് യൂസ് ആൻഡ് എൻജോയ്മെന്റ്. അത് ജനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. പബ്ലിക് അറ്റ് ലാർജ് ഈസ് ദ ബെനിഫിഷ്യറി ഓഫ് ദി സീഷോർ, റണ്ണിംഗ് വാട്ടർ, എയർ, ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്കോളജിക്കൽ ഫ്രജൈൽ ലാൻഡ്സ് എന്ന് ജസ്റ്റിസ് കുൽദീപ് സിംഗ് ആ കേസിൽ പറഞ്ഞതാണ്. 3 പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിനിലെ 3 പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ഒന്ന്, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അവൈലബിൾ ഫോർ യൂസ് ബൈ ജനറൽ പബ്ലിക്. ഒരാൾ തടയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ, ഒരു പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തെ അത് ഉപയോഗിച്ച് തടയാൻ പറ്റില്ല. അത് ജാതി ആയിക്കോട്ടെ, മതമായിക്കോട്ടെ, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ആയിക്കോട്ടെ, പ്രാദേശികത ആയിക്കോട്ടെ,
നിങ്ങൾ ആ പുഴ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, ഇത് ഒരു തടയാൻ പാടില്ല. മസ്റ്റ് ബി അവൈലബിൾ ഫോർ യൂസ് ബൈ ജനറൽ പബ്ലിക്. ഒന്ന്. രണ്ട്, ദ പ്രോപ്പർട്ടി മേ നോട്ട് ബി സോൾഡ്, വിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഈവൻ ഫോർ എ ഫെയർ ക്യാഷ്. ഇതിനെങ്ങനെ ഈക്വലന്റ് ആയ ഫെയർ ക്യാഷ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഒരു തരി മണ്ണുണ്ടാകാൻ എത്ര കാലം വേണം? എത്ര ആയിരം വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു തരി മണ്ണുണ്ടാകുന്നത്? അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടി മേ നോട്ട് ബി സോൾഡ് ഈവൻ ഫോർ എ ഫെയർ ക്യാഷ് ഈക്വലന്റ്. എത്ര പൈസ കിട്ടിയാലും, തുല്യമായ പൈസ കിട്ടിയാലും വിൽക്കാൻ പാടില്ല. മൂന്ന്, പ്രോപ്പർട്ടി മസ്റ്റ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഫോർ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂസസ്. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, ഏതൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുകൊണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. യൂസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാം. ഇതാണ് ഈ പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിന്റെ 3 പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഒരു കേസ് 1997 ഇത് വന്നത്, MC മെത്തോസസ് കമൽനാഥ് കേസ് വന്നത്. 99 തന്നെ വീണ്ടും ഒരു കേസ് പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിൻ വന്നു. സുപ്രീം കോടതി അപ്ലൈഡ് പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിൻ ഇൻ MI ബിൽഡേഴ്സ് RS സാഹു കേസിൽ പറഞ്ഞു. അതായത് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ, ലക്നോ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബിൽഡറും തമ്മിൽ കരാറ്. ലക്നോ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ബിൽഡർ അവർ തമ്മിൽ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ആണ്. എന്താ അഗ്രിമെന്റ്? എ പാർക്ക് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പാർക്ക്. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പാർക്ക് ഹാൻഡഡ് ഓവർ ടു ബിൽഡർ ഫോർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് എയർ കണ്ടീഷൻ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്. ആ പാർക്ക് കൊടുത്തു. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പാർക്ക് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബിൽഡർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അവിടെ പ്രൈവറ്റ് ബിൽഡർ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്. നമുക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാർക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം അറിയില്ല, പ്രൈവറ്റ് പാർക്കിന്റെ താല്പര്യം അറിയില്ല. അവർക്ക് ആവശ്യം ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഹാൻഡ് ഓവർ ടു ബിൽഡർ ഫോർ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് എയർ കണ്ടീഷൻ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്. ദ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് കോർപ്പറേഷൻ വാസ് ദാറ്റ് പാർക്ക് വുഡ് എമൗണ്ട്. ആ പാർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര തടസ്സമാണ്, ട്രാഫിക് തടസ്സമാണ്. ധാരാളം ആളുകൾ പാർക്ക് കാണാൻ വരുന്നു. ആ പാർക്കിലുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവിടെ മൊത്തം ട്രാഫിക് തടസ്സമാണ്, കൺജഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പാർക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആക്കണം. ഇതാണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് വ്യക്തിയുമായിട്ട് കൊടുത്ത ഒരു, ഈ സത്യത്തിൽ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്ത് അധികാരമാണുള്ളത്? അവരെ കീഴിലുള്ള പാർക്കായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ കീഴിലെ പാർക്ക് വിൽക്കാനുള്ള അധികാരം അവർക്കുണ്ടോ? അത് കൈമാറുള്ള അധികാരം ഉണ്ടോ? ഇതാണ് കേസ് ഉണ്ടായത്. കേസ് The court held shopping complex would also amount to congestion. സോ കോടതി ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതാണ്: ഒരു പാർക്ക് കാണാൻ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ കൺജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജനത്തിരക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആകുമ്പോൾ ജനത്തിരക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ കാര്യം വരില്ലേ? പാർക്കിന് കൺജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലും കൺജഷൻ ഉണ്ടാവും. ദ കോർപ്പറേഷൻ ഹാസ് നോ റൈറ്റ് ടു പാർട്ട് വിത്ത് എ പാർക്ക് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കോർപ്പറേഷന് യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല. The court held that the corporation has violated its duty as a public trustee. ഈ ഭരണാധികാരികള്, മുനിസിപ്പൽ ഭരണാധികാരികള്, കോർപ്പറേഷൻ ഭരണാധികാരികള് ഡ്യൂട്ടി മറക്കരുത്. ഇവിടെ കൊറോണ വന്നിട്ട് ഓരോ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല വീടുകളിലും ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതിങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു മുനിസിപ്പൽ ഭരണാധികാരി, കോർപ്പറേഷൻ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ എന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരാതി കൊടുക്കല്ല വേണ്ടത്. എന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം, അത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം. അപ്പോ ഓർഡർ ടു റിസ്റ്റോർ ദ പാർക്ക് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഫോം വിത്തിൻ 3 months. ആ പാർക്ക് പഴയ ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ 3 മാസം സമയം കൊടുത്തു. ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് കരാറ് പോയി, എല്ലാം കോർട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. പാർക്ക് പഴയ രൂപത്തിലുള്ള പാർക്കാക്കാൻ 3 months ടൈം കൊടുത്തു. ഇതാണ് കേസ്. കോടതി പറഞ്ഞു, ഈ MI ബിൽഡേഴ്സ് കേസാണ്. ഈച്ച് ജനറേഷൻ ഷുഡ് ബി റിക്വയർഡ് ടു കൺസേർവ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ദി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. ഓരോ തലമുറക്കും ഭാവിയിലേക്ക് ഇത് കൺസേർവ് ചെയ്യേണ്ട ചുമതലയുണ്ട്. Each generation should require to maintain the quality of plants so that it is us to know. പറയാം, അതിലേക്ക് വരാം. ഇത് അവിടെ നിൽക്കാം. അപ്പൊ ഒരു കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് പിന്നെ പറയാട്ടോ. അപ്പൊ പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആസ്പെക്ട്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ 5 സ്ഥലത്ത് ഈ എൻവയോൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിന് ഉടമസ്ഥതയില്ല, സ്റ്റേറ്റ് സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ മാത്രമാണ്, സ്റ്റേറ്റിന് എല്ലാ ആളുകളും സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ മാത്രമാണ്, അത് കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ട് പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുള്ള അത് മാത്രം. അതാണ് പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിൻ. അതിനകത്ത് 2 കേസുകൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് MC മെത്തോസസ് കമൽനാഥ്, 2 MI ബിൽഡേഴ്സ് RS സാഹു, 2 കേസ്. പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾ, അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ. 5-6 പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്.
precautionary principle. When there is a threat of serious and irreversible damage, ഒരു വലിയ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഇറിവേഴ്സിബിൾ, അത് പഴയ പോലെ ആക്കാൻ പറ്റൂല. ലാക്ക് ഓഫ് സയന്റിഫിക് സെർട്ടനിറ്റി, അതിനകത്ത് കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയമായ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ റീസൺ ഫോർ പോസ്റ്റ്പോണിംഗ് മെഷേഴ്സ്. ഒരു വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകൃതി നാശം വരികയാണ്, പരിസ്ഥിതി നാശം വരികയാണ്, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഘട്ടം വരികയാണ്. പിന്നെ അതിന് മൊത്തം ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ പിന്നാലെ പോകണ്ട, അതൊന്നും പിന്നാലെ പോകണ്ട, പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ എടുക്കണം. അപ്പോൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തടയാം. ഇതാണ് പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾ. ദ ഓണസ് ഓഫ് പ്രൂഫ് ഈസ് ഓൺ ദ ആക്ടർ ഓർ ദ ഡെവലപ്പർ ഓർ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഉണ്ടാവില്ല, പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തരേണ്ടത് ആരാണോ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ആ സ്ഥലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ വ്യവസായി, അയാളാണോ ഉറപ്പ് നൽകേണ്ടത്. ഇതാണ് പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾ സാധാരണ നിലക്ക് പരിസ്ഥിതി നാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ കോടതി ഇടപെടുള്ളൂ. അതായത് മുമ്പേ ഇടപെടാം. ഇതാണ് കോടതി എടുത്ത നിലപാട്. ഇതാണ് പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതിനകത്ത് പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾ മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ആസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അസിമിലേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി. അസിമിലേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിക്ക് സ്വയം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പരിസ്ഥിതി നാശം പ്രകൃതിക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രളയകാലത്തൊക്കെ അറിയാം, നിങ്ങൾ കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ അതേ സാധനങ്ങളൊക്കെ കടൽ തിരിച്ചിടും. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തന്നല്ലോ, ഓരോ പ്രളയത്തിൽ തിരിച്ചിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പ്രകൃതിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അത് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷേ എൻവയോൺമെന്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് അബ്സോർബ്സ് ദ ഷോക്ക് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ. എൻവയോൺമെന്റ് തന്നെ ആ പൊല്യൂഷന്റെ ഷോക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പ്രകൃതിക്ക് തന്നെ സംവിധാനമുണ്ട്. പക്ഷെ ബിയോണ്ട് എ സെർട്ടൺ ലിമിറ്റ് ദ പൊല്യൂഷൻ മേ കോസ് ഡാമേജ് ടു എൻവയോൺമെന്റ്. പക്ഷേ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള പരിസ്ഥിതി നാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രകൃതിക്ക് പഴയതുപോലെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് അസിമിലേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. മോഹനകൃഷ്ണൻ കാലടിയുടെ ഒരു കവിതയുണ്ട്, അല്ല പി പി രാമേന്ദ്രൻ സോറി, കുന്നുകൾ എന്നാണ് കവിതയുടെ പേര്. കുന്നുകൾ. ഉമ്മറത്ത് ഇന്നലെ മറന്നു വെച്ച ഒരു കിണ്ടി കാണാതെ പോയതുപോലെ ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ കണ്ട ഒരു മല ഇന്ന് കാണുന്നില്ല. മലകളെല്ലാം റോഡ് പണി, കുന്നുകളെല്ലാം റോഡ് പണിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ലോറികളായിട്ട് ഓരോ കുന്നുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കവിതയുണ്ട്. അതായത് ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ട കുന്ന് ഇന്ന് കാണുന്നില്ല. അപ്പോ അത് അത്രയും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക ആക്രമണം വരുമ്പോൾ പ്രകൃതിക്ക് സ്വയം അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് അസിമിലേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി. നോർമൽ കേസിൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, പിന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ അവിടുന്ന് അസിമിലേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി, പ്രകൃതി സ്വയം പരിഹരിക്കും എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതി പോവുകയാണ്. ആ ലിമിറ്റ് എവിടെ നിൽക്കുന്നുവോ, ആ ലിമിറ്റ് എവിടെ മറികടക്കുന്നുവോ, ദ റോൾ ഓഫ് ലോ ബിഗിൻസ് വെൻ ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് ക്രോസ്ഡ്. ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ ആവാം, ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി ഇടപെടണം, നിയമം ഇടപെടണം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഡാമേജ്, തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഡാമേജ് ആണ് ഈ കോടതി മുഴുവൻ ആവണമെന്നില്ല, അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോടതിക്ക് ഇടപെടണം. ലോ കനോട്ട് വെയിറ്റ്, നിയമത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം അസിമിലേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ടു പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് എത്തി. താജ്മഹൽ കേസ് പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് താജ്മഹൽ കേസ്. Taj trapezium refers to an area of 10,400 square kilometers. താജ് നിൽക്കുന്ന മൊത്തം ഏരിയ അത്ര ദൂരം ഉണ്ട്. ഇറ്റ് കവേഴ്സ് 5 districts in the region of Agra. ആഗ്രയിലെ 5 ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ കൂടി ചേർന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് താജ് ട്രപ്പീസിയം സോൺ TTZ എന്ന് പറയുന്നത്. ആഗ്രയിലെ 5 ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ആണത്. താജ്മഹൽ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മുഗൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ മുഗൾ സംസ്കാരത്തിന്റെ, മുഗൾ കലാ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ, മകുട ഉദാഹരണമാണ് താജ്. 983 യുനെസ്കോ താജിനെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ്, ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് താജ്മഹലിനെ. ഓക്കെ, സംഭവിച്ചു പറയാം. MC മേത്ത താജ്മഹൽ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നു.
MC മേത്ത താജ്മഹൽ കാണുന്ന ഈ വിഷയം താജ്മഹൽ വിഷയം ഉണ്ടായ സമയത്ത് MC മേത്ത താജ്മഹൽ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നു. അദ്ദേഹം കണ്ട കാര്യം പറയാം. 1984 MC മേത്ത താജ്മഹൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. He saw the monuments marble had turned yellow. വെണ്ണക്കൽ ശില്പമാണ് താജ്മഹൽ. ആ വെണ്ണക്കൽ ശില്പത്തിന്റെ വൈറ്റ് കളറ് പതുക്കെ പതുക്കെ പെയിൽ യെല്ലോ നിറമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. He filed a petition before Supreme Court of India. അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതി മുമ്പാകെ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ പിക്ചർ ഓഫ് താജ്. വൈറ്റ് അല്ല, വൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഗ്രേ പെയിൽ യെല്ലോയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന താജ്മഹൽ. ഇതാണ് താജിന്റെ ചിത്രം. ഓക്കെ, ഈ റിലൈഡ് ഓൺ ദ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് വരദരാജൻ കമ്മിറ്റി. നമ്മൾ കോടതി കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സയന്റിഫിക് ആയ എവിഡൻസോട് കൂടി കൊടുക്കുക. വരദരാജൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു ഓൺ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് മധുര റിഫൈനറീസ്. താജ്മഹൽ ചുറ്റുമുള്ള മധുര റിഫൈനറീസിലുള്ള അവർ നടത്തുന്ന എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വരദരാജൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് കൂടി കൊടുക്കുന്നു. Petition MC major arguments. Chemical industries are major source of damage താജ്മഹൽ. താജ്മഹലിന്റെ ഈ ശോഷണത്തിന്റെ, താജ്മഹലിന്റെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്. Gases like SO2, sulfur dioxide, with the help of oxygen in the atmosphere result in acid rain. താജ്മഹൽ ഈ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്സിജനുമായി കൂട്ടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ ആസിഡ് റെയിന് കാരണമാകുന്നു. ദിസ് ഹാസ് എ കൊറോഡിങ് എഫക്ട് ഓൺ ദ മാർബിൾ ഓഫ് താജ്മഹൽ. അപ്പൊ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജൻ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് അമ്ലമഴ ആസിഡ് റെയിൻ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് മാർബിളിന്റെ അഫക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ MC മേത്തയുടെ മെയിൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സ്. ഡാമേജ്ഡ് മാർബിൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ താജ്മഹൽ ഈസ് വിസിബിൾ. സാധാരണ വ്യക്തിക്ക്, കോമൺ പ്രൂഡന്റ് മാന്, അത് റീസണബിൾ മാനും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും താജ്മഹലിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡിയും വേണ്ട, സാധാരണ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അറ്റ് സം പ്ലേസസ് യെല്ലോ സ്പോട്ട് ആർ മാഗ്നിഫൈഡ് ബൈ അഗ്ലി ബ്രൗൺ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട്സ്. ചില സ്ഥലത്ത് യെല്ലോ സ്പോട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്പോട്ടുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകളും താജ്മഹൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. This petition seeks ആവശ്യത directions from the court to authorities to take effective measures. കോടതിയിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം കിട്ടണം, ഡയറക്ഷൻ കിട്ടണം, അതോറിറ്റീസിനോട് എഫക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർദ്ദേശം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ആവശ്യം. സുപ്രീം കോടതി എന്ത് പറഞ്ഞു? സുപ്രീം കോടതി ഡയറക്ടഡ് ദ UP പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് സർവേ ഡൺ. പെട്ടെന്ന് അതിവേഗം ഒരു സർവേ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ചെയ്യാൻ വേണ്ടി UP പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിനെ ഏൽപ്പിച്ചു. To find the source of pollution in this area. താജ്മഹലിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു സർവേ. UP പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് 511 ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് നോട്ടീസ്. 511 വ്യവസായ സ്ഥാപനം കണ്ടുപിടിച്ചു, അവർക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തു. സുപ്രീം കോടതി ഡയറക്ടർ ദ UP പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ആന്റി പൊല്യൂഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്സ്. അവിടേക്ക് ആന്റി പൊല്യൂഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ്, പൊല്യൂഷന് തടയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് പ്ലാന്റ്സ്. പല ഇൻഡസ്ട്രീസും പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. മെയിൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് റീലൊക്കേറ്റഡ്, കുറച്ചൊക്കെ പോയി. കാരണം പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ എക്സ്പെൻസ് ഒഴിവാക്കി ഈ സമയത്ത് കുറെ ടീം അവിടുന്ന് മാറി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. ബാക്കിയുള്ളവരോട് അടച്ചു കൂടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സം ഇൻഡസ്ട്രീസ്, കാരണം പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നില്ല, അവിടെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെ ആളുകളോട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതാണ് ഈ കേസിൽ, താജ്മഹൽ കേസിൽ കോടതി പ്രധാനമായിട്ടും ബേസ് ചെയ്തത് വെല്ലൂർ സിറ്റിസൺസ് ഫോറം വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന കേസിനെയാണ്. അതിനകത്ത് 2 പ്രിൻസിപ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പൊല്യൂട്ടർ പേസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും, 2 പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിളും. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിൻ, 2 പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഒരു സംഭവം പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിസ്ഥിതിനാശം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തുടക്കമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ 2 പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു കേസാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന വെല്ലൂർ സിറ്റിസൺ ഫോറം കേസ്. ഈ 2 പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട്. പൊല്യൂട്ടർ പേസ് പ്രിൻസിപ്പിളും ഉണ്ട്, പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാര്യമായിട്ട് പ്രിക്കോഷണറി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പൊല്യൂട്ടർ പേസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കാം. വെല്ലൂർ സിറ്റിസൺസ് വെൽഫെയർ ഫോറം വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ വെല്ലൂരിൽ 584 തുകൽ ഫാക്ടറികൾ, അൺട്രീറ്റഡ് എഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ടു അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ്. ആ തുകൽ ഫാക്ടറികളിലെ വേസ്റ്റ്
കൃഷിസ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നു. അത് അവസാനം എവിടെ എത്തുന്നു? ഫൈനലി റീച്ച് ടു റിവർ പാലാർ. പാലാർ നദിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. പാലാർ റിവർ ഈസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇൻ തമിഴ്നാട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാട്ടർ സപ്ലൈ. അപ്പോ TN അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ടക്ടഡ് സർവേ. തമിഴ്നാട് കാർഷിക യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ടക്ടഡ് എ സർവേ. ആ സർവേയില് അത് കണ്ടെത്തിയത് 35,000 ഹെക്ടർ ലാൻഡ് ഈസ് അൺഫിറ്റ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ. അത് പിന്നെ കൃഷി ഇറക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ 35,000 ഹെക്ടർ ലാൻഡ് അൺഫിറ്റ് ആയി, ലാൻഡ് മോശമായി. ആ ലാൻഡിൽ they have found 170 ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ്. അത്രയും കെമിക്കൽസ് ആ ലാൻഡിൽ ഉണ്ട്. ഇതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോ സെക്കൻഡ് അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, പറയാം. ഇതാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഈ കേസിലാണ് സുപ്രീം കോടതി 2 കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത്. ഒന്ന്, പൂർണ്ണമായ പൊല്യൂട്ടർ പേ പ്രിൻസിപ്പിളും പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിളും. പൊല്യൂട്ടർ പേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആരാണോ ഇത് നശിപ്പിച്ചത് അവർ പൈസ മുടക്കാം. 584 ടാനറിൽ ഓരോ ടാനറിൽ നിന്നും അന്ന് 10,000 രൂപ ഫൈൻ ഇട്ടു. എല്ലാ ടാനറിൽ നിന്നും അത് വന്നോളുന്നില്ല, എല്ലാ ടാനറിൽ നിന്നും തുല്യമായിട്ട് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പക്ഷെ 584 ടാനറിൽ നിന്നും 10,000 രൂപ വീതം ഫൈൻ ഇടുകയും ഇക്കോളജിക്കൽ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ പഴയ പോലെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ സാധാരണ നമ്മൾ പണ്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്, ഒരു ടീം പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും, അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ പഞ്ചായത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റോ ആ പൊല്യൂഷൻ നീക്കുകയും ചെയ്യും. ആ കൺസെപ്റ്റ് മാറി. ആ കൺസെപ്റ്റ് മാറിയിട്ട് ആരാണോ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർ തന്നെ പൈസ മുടക്കിക്കൊണ്ട് പൊല്യൂഷൻ മാറ്റണം, പൊല്യൂഷൻ മാറ്റുകയും ചെയ്യണം, ഇക്കോളജിയെ പഴയ പൊസിഷനിൽ എത്തുകയും ചെയ്യണം. ഇതാണ് പൊല്യൂട്ടർ പേസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന 6:02 6:15 അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ 5 കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ട്രിൻ പറഞ്ഞു, 2 പ്രിക്കോഷണറി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞു, പൊല്യൂട്ടർ പേ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. അബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീറാം ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ശ്രീറാം ഗ്യാസ് ലീക്കേജിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമുക്കറിയാം, ടോട്ടലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് 1868 സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ, റൈലാൻഡ്സ് വേഴ്സസ് ഫ്ലെച്ചർ കേസിൽ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ള കേസായിരിക്കും ടോട്ടല്. റൈലാൻഡ്സ് വേഴ്സസ് ഫ്ലെച്ചർ ആ കേസൊക്കെ അറിയാം. ആ കേസിന് ആണ് സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കേസായതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് കേസ് പറയാം. ഫ്ലെച്ചർ കുറച്ച് ഫ്ലെച്ചർ എംപ്ലോയിഡ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ റിസർവോയർ ഓൺ ഹിസ് ലാൻഡിൽ റിസർവോയർ പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ ഏൽപ്പിച്ചു. ദ കോൺട്രാക്ടർ ഫൗണ്ട് ഡിസ്യൂസ്ഡ് മൈൻസ് വെൻ ഡിഗിങ്. കുഴിച്ചേക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത കുറെ മൈൻസ് കണ്ടു. ബട്ട് ഫെയിൽ ടു സീൽ ദാറ്റ് പ്രോപ്പർലി. അത് കൃത്യമായിട്ട് സീൽ ചെയ്തില്ല. ദേ ഫിൽഡ് ദ റിസർവോയർ വിത്ത് വാട്ടർ. ആ റിസർവോയറിൽ പിന്നീട് വെള്ളം നിറച്ചപ്പോഴോ വാട്ടർ ഫ്ലഡഡ് ത്രൂ ദ മൈൻസ് ആൻഡ് കോസ്ഡ് ഡാമേജ് ടു അഡ്ജോയിനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി. അതെല്ലാം മൈനിലൂടെ ഒഴുകി പോവുകയും ആ ചുറ്റുമുള്ള ലാൻഡുകളിലേക്ക്, പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒന്നിച്ച് ഒഴുകി പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഇതാണ് റൈലാൻഡ്സ് വേഴ്സസ് ഫ്ലെച്ചർ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റിക്ക് 4 പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട്, 4 റിക്വയർമെന്റ്സ്. ഡിഫൻഡന്റ് ബോട്ട് സംതിങ് ഇൻ ടു എ ലാൻഡ്. ഭൂമിയുടെ നാച്ചുറലായ ഉപയോഗമല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കൊണ്ടുവരുന്നു, അപ്പൊ സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരും. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ മരം വളർത്തുന്നു, അത് ഭൂമിയുടെ നാച്ചുറലായ ഉപയോഗമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തൊടിയിൽ പറമ്പിൽ പുലിയെ വളർത്തുന്നു, അത് നാച്ചുറലായ ഉപയോഗമല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ തൊടിയിൽ കുറുക്കനെ വളർത്തുന്നു, നാച്ചുറൽ ഉപയോഗമല്ല. ഞാൻ തൊടിയിൽ പട്ടികൾ വളർത്തുന്നു, നാച്ചുറൽ ഉപയോഗമല്ല. അപ്പോ എൻ്റെ ഭൂമിയിൽ സാധാരണ നാച്ചുറൽ അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവരുന്നു. ഓക്കെ, അത് നോൺ നാച്ചുറൽ യൂസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ്. നോർമൽ കേസിലുള്ള പ്രകൃതിയിലുള്ള ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നു ഒന്ന്. അത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെടിയോ മരങ്ങളോ ഭൂമിയിലുള്ള പാറയോ കല്ലോ ഒന്നല്ല, നോൺ നാച്ചുറൽ യൂസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ്. 3, അത് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ്. രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കും, അത് രക്ഷപ്പെട്ടു, അപകടം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയും വന്നാൽ സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റിയാണ്. എനിക്കറിയാം ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ആ സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റിന് 5 എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. 1, ഞാൻ കൺസെന്റ് കൊടുക്കുന്നു.
എന്റെ വീട്ടില് കുറെ പട്ടികൾ വളർത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ പട്ടികളെ കാണട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കും, പ്രശ്നമില്ല, എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, എനിക്ക് പട്ടികൾ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നു. പ്ലെയിൻറ്റിഫ് കൺസെന്റ് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ കോമൺ രണ്ടാക്കും കൂടി ഉള്ള ഉപയോഗത്തിലാണെങ്കിൽ കോമൺ ബെനിഫിറ്റ്, പ്ലെയിൻറ്റിഫിനും ഡിഫൻഡിനും കൂടെ ആണെങ്കിൽ. 3 ആക്ട് ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ചർ. ഇപ്പോൾ ഒരു സുനാമി വരുന്നു, ഇതെല്ലാം കൂടി അഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, അത് നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയല്ല. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയല്ലല്ലോ, സ്ട്രേഞ്ചർ മറ്റേ ഇതല്ലേ, സ്ട്രേഞ്ചർ വന്നിട്ടാണ് അത് തുറന്നുകൊണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ 4ാമത്തെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റി, ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമപ്രകാരമാണെങ്കിൽ. 2 ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡ് വിസ്മേജർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആക്ട് ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ചർ. 3ാമത്തെ ആക്ട് ഓഫ് സ്ട്രേഞ്ചർ ആണ്, സ്ട്രേഞ്ചറുടെ കാര്യം. 4ാമത്തത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അതോറിറ്റി, ഗവൺമെന്റിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം. 5 ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡ്. ഈ 5 എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റി സ്പീഡ് പോകാൻ കാരണം നിങ്ങൾ അറിയുന്നതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണെന്നൊക്കെയാണ് സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റി സ്പീഡ് പോകുന്നത്. സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റിക്ക് 4 റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റിക്ക് 5 എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി? ഈ 5 എക്സെപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി ആയി. അത്രേ ഉള്ളൂ. സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റി മൈനസ് 5 എക്സെപ്ഷൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി. 5 എക്സെപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കുക, എന്നാൽ അബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി ആയി. 1987 കേസ് നോക്കൂ. മുകേഷ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മിൽസ് സുബ്രഹ്മണ്യ ശാസ്ത്രി, ആൾ ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ടർ, 1987. അപ്ലിക്കന്റ് ഓണർ ഓഫ് എ ഷുഗർ ഫാക്ടറി ഓണറാണ്. ആ ഷുഗർ ഫാക്ടറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കൃഷിസ്ഥലമുണ്ട്. ദ അപ്പലന്റ് സ്റ്റോർഡ് മൊളാസസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഷുഗർ ഫാക്ടറി. അവിടെ മൊളാസസ് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മൊളാസസ്, വാട്ട് ഈസ് മൊളാസസ്? മൊളാസസ് ഈസ് എ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഷുഗർ. ഷുഗർ മാനുഫാക്ചറിൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നതാണ് മൊളാസസ്. Molasses were stored in 3 tanks in the factory. Burrowing activity by the rodents. ഈ ജീവികളുടെ തുറന്നിട്ടുള്ള പെരിച്ചാഴിയുടെ എരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് 8,000 tons of molasses collapsed. ഈ ജീവികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് 8,000 ടൺ മൊളാസസ് നശിച്ചുപോയി. അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോയത്? ഡാമേജ്ഡ് ദ സ്റ്റാൻഡിങ് പാഡി ആൻഡ് ഷുഗർ ക്രോപ്സ്. അത് കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാഡിയും ഷുഗറും ഒക്കെ ഡാമേജ് ആയി. ദ റെസ്പോണ്ടന്റ് ഫയൽഡ് എ സ്യൂട്ട് ഫോർ ഡാമേജസ്. സ്യൂട്ട് കൊടുത്തു. ദ അപ്പലന്റ് ഡിഫെൻഡഡ് ഇറ്റ് ബൈ സേയിങ് ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ആക്ട് ഓഫ് ഗോഡ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടല്ല, അത് ഭൂമിക്കടിയിലെ പ്രവർത്തനമാണ്, ജീവികൾ ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദ ട്രയൽ കോർട്ട് ഹെൽഡ് ദ ഡാമേജ് വാസ് ഡ്യൂ ടു നെഗ്ലിജൻസ്. അവിടെ നെഗ്ലിജൻസ് ഉണ്ട്. ഹൈക്കോർട്ട് അപ്പീൽഡ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ട്രയൽ കോർട്ട്. ഹൈക്കോർട്ട് അപ്പീലാണ് ചെയ്തത്. ഒലിയൻ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് കേസ് ഫേമസ് ആയ കേസാണ്. അതാണ് ശ്രീറാം ഫെർട്ടിലൈസർ കേസ്. ശ്രീറാം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കേസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഈ ഒലിയൻ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് കേസ്. ഒലിയൻ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്യുന്നു. സുപ്രീം കോർട്ട് ഹെൽഡ് ദാറ്റ്, അതിലാണ് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒലിയൻ ഗ്യാസ് വന്നപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹെൽഡ് ദാറ്റ് ദിസ് റൂൾ ഈസ് മോർ ദാൻ എ സെഞ്ചുറി ഓൾഡ്. 1868 റൂളാണിത്, സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റി റൂൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ. സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞു അത് 100 വർഷം മുമ്പുള്ള റൂളാണ്. ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് അഡ്രസ് ദ കറന്റ് പ്രോബ്ലം. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ ആ സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പോരാ. നൗ വി ആർ ഇൻ മോഡേൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റി. ഇപ്പോഴത്തെ കാലം വ്യാവസായിക ലോകമാണ്. ഈ കാലത്ത് സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റി പോരാ. സയന്റിഫിക് നോളജ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്ഡ്. ശാസ്ത്രീയ വിജ്ഞാനവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും വൻതോതിൽ വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി. Where an enterprise is engaged in hazardous activities, ഒരു സ്ഥാപനം അപകടകരമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ, and harm results in anyone, അവിടുന്ന് അതിന്റെ പ്രവർത്തനപരമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടായി, on account of accident, അയാൾക്കൊരു അപകടം ഉണ്ടായി, the enterprise is absolutely liable to compensate to all those who are affected by the accident. ഒരു സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് അപകടമുണ്ടായാൽ ആ സ്ഥാപനം സമ്പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അപകടമുണ്ടായാൽ ആ സ്ഥാപനം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പിന്നെയാണത് യാതൊരു ന്യായവുമില്ല, യാതൊരു എക്സെപ്ഷനും ഇല്ല. ഇതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പൊ അബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റിന്റെ ഒരു പടി കടന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. സ്ട്രിക്ട് ലയബിലിറ്റി എക്സെപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കുക, ഒരു എക്സെപ്ഷനും ഇല്ല, ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല. അത് അപകടം ഉണ്ടായോ എങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം, വേറൊന്നുമില്ല. അത് ആരാണോ ഉത്തരവാദി എന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ എൻവയോൺമെന്റ് ലീഗൽ ആക്ഷൻ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ലഡ്ജ് കേസ് എന്ന് പറയും, പോപ്പുലർ നോൺ ആസ് സ്ലഡ്ജ് കേസ്. അവര് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിരുന്നു, മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് എച്ച് ആസിഡ്.
ദെൻ സ്റ്റോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ. കമ്പനി കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തി. പക്ഷെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിയിട്ട് സ്ലെഡ്ജ് വാസ് റിമെയിൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ആ പ്രദേശത്ത് അത് അതുപോലെ അതിന്റെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ അതുപോലെ കിടക്കുകയാണ്. നാട്ടുമ്പുറമായിരിക്കും, ഗ്രാമപ്രദേശമായിരിക്കും. ഈ ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഹോൾ വില്ലേജ്. ഒരു ഗ്രാമത്തെ മൊത്തം നശിപ്പിച്ചു. സ്പ്രെഡിങ് ഡിസീസ്, അത് അസുഖങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് പടർന്നു. മരണങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായി, ദുരന്തങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായി. ദ കോർട്ട് എംഫസൈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി. കോടതി പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഫാക്ടറി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്, ഇനിയുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയല്ല. പക്ഷെ കോടതി പറഞ്ഞു, യു ആർ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ലയബിൾ. നിങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നാണോ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്, യു ആർ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ലയബിൾ. ദ കോർട്ട് ഹെൽഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ലയബിൾ. വ്യവസായ സ്ഥാപനം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉത്തരവാദിയാണ്. ഡിസ്പോസ് ദ സ്ലെഡ്ജ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. അതിവേഗം ആ സ്ലെഡ്ജ് അവിടുന്ന് മാറ്റണം. The industry is responsible for loss and suffering of the villages. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവിടെയുള്ള സ്ലെഡ്ജ്, ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ പൊല്യൂട്ടർ പേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം, അബ്സല്യൂട്ട് ലയബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാം, പൊല്യൂട്ടർ പേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം ആ സ്ലെഡ്ജ് അതിവേഗം മാറ്റണം. നിങ്ങളാണ് ഉത്തരവാദി. നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ മാറ്റുക. പിന്നെയോ ആ നാട്ടിൽ ജനങ്ങളുടെ, ഗ്രാമീണരുടെ ലോസ്, നഷ്ടത്തിനും വേദനയ്ക്കും ഉത്തരവാദി നിങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എത്രയാണ് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടത്, അത് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് സിവിൽ കോർട്ട് കേസ് കൊടുക്കട്ടെ. സിവിൽ കോർട്ട് കേസ് കൊടുത്തിട്ട് നഷ്ടപരിഹാരം സിവിൽ കോടതികൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക. ലാസ്റ്റ് കേസ് കേട്ടോ, അത് 3 മിനിറ്റ് കൂടി സമയമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലിറ്റർ പേ ഒന്നും വരുന്നുണ്ടല്ലേ. വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. വെല്ലൂർ സിറ്റിസൺ കേസ് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. യെസ്, പറയാം. ഒരു കേസിന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇതാ, സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് വേഴ്സസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഡെറാഡൂൺ. ഹൈ ടെൻഷൻ ഇലക്ട്രിക് വയർ, അത് ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് ലോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് 10 feet, 10 അടി ഉയരത്തിലാണ് ഇലക്ട്രിക് വയർ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടോ എ പേഴ്സൺ കെയിം ഇൻ ടു കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് സിറ്റ് ഇൻ ഡെത്ത്. 10 അടി ഉയരത്തിലാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ പോകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഈ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് വയർ ആൻഡ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ഡെത്ത്. അത് മരിച്ചുപോയി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇറ്റ് എ ഹസാർഡസ് സബ്സ്റ്റൻസ്? അത് ഹസാർഡസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ? ഹസാർഡസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ എന്ന ചോദ്യം. ഹസാർഡസ്, അത് ലിറ്ററൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനെ പറയുമോ? ഹസാർഡസ് എന്ന് എന്താ? ഇഫ് ക്യാൻ ഇൻജുർ ഓർ കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർലി മാനേജ്. കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അപകടമാണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൃത്യമായി, അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപകടമാണോ? കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ്. അപ്പൊ ഹസാർഡസ് ആണ് സംഭവിച്ചു. അടുത്ത ചോദ്യം, സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ, വസ്തുവാണോ? ഇലക്ട്രിസിറ്റി വസ്തുവാണോ? ലിറ്ററൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി? ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹമാണ്. ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ, വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ? ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്മാൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാറ്റർ വിത്ത് എ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ്. വസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടാണ്, നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് സബ്സ്റ്റൻസ്, അത് വസ്തുവാണ്. നെഗ്ലിജൻസ് ഓഫ് ദി, അപ്പൊ ഡിസീസ്ഡ് പേഴ്സൺ, മരണപ്പെട്ട ആളുടെ ഭാഗത്ത് നെഗ്ലിജൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അബ്സല്യൂട്ട്ലി ലയബിൾ. അവിടെ ഇലക്ട്രിക് വയർ 10 അടി താഴെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആളുകൾ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോയതാണോ, അവരുടെ ഭാഗത്ത് നെഗ്ലിജൻസ് ഉണ്ടോ? നോക്കേണ്ട ആവശ്യം. നോട്ട് റിലവന്റ്. ഇതാണ്. പിന്നെ പൊല്യൂട്ടർ പേ പ്രിൻസിപ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതൊരു കേസിന്റെ ബാക്കിയുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ, നമ്മൾ ആ HRCT കേസ് പറഞ്ഞു. അടുത്ത് വെല്ലൂർ സിറ്റിസൺസ് വെൽഫെയർ ഫോറം വേഴ്സസ് ഇന്ത്യ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസാണ്. അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം വേണ്ട. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ. ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊല്യൂട്ടർ പേ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ. ഇതാണ് ആ റിവർ, പാലാർ നദി ആട്ടത്. ദിസ് ഈസ് ദ പാലാർ റിവർ. പാലാർ നദിയാണത്. ആ തമിഴ്നാട് ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു നദിയാണ് പാലാർ നദി. മാറ്റം മനസ്സിലായോ? അവിടെയുള്ള പല അനധികൃത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി നദിയുടെ അവസ്ഥ പിന്നീട് എങ്ങനെയായി? വേസ്റ്റ് നദിയുടെ അവസ്ഥ ഉണ്ടോ? എല്ലാ ടാങ്കറിലെയും വേസ്റ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പാലാറ് കണ്ടോ? കളർ പറയുന്നുണ്ടോ? ചുവപ്പ് കളറാകുന്നു പല ഭാഗത്തും. ഇതൊക്കെ വേസ്റ്റുകൾ, കെമിക്കൽസിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് ചുവപ്പ് കളറാകുന്നത്. കോടതി എന്ത് പറഞ്ഞു? ഈ വെല്ലൂർ സിറ്റിസൺസ് കേസിൽ ദ കോർട്ട് അപ്ലൈഡ് പൊല്യൂട്ടർ പേസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ലയബിലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഗിവിംഗ്, നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്താൽ പോരാ, എന്ത് ചെയ്യണം? ടു റെസ്റ്റോർ ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഡീഗ്രേഡേഷൻ. ഭൂമിയെ, ആ പരിസ്ഥിതിയെ പഴയ രൂപത്തിനാക്കണം. ദ ഡയറക്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ടു അസസ് ദ ഡാമേജ്. നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കാക്കണം.
ലോസ് ഓഫ് ഇക്കോളജി അതോറിറ്റി ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ്. ഇക്കോളജി അതോറിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ആൾസോ എൻഫോഴ്സ് ദ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് 10,000 rupees ഈച്ച് ഇൻ ഓൾ ടാലൻസ്. 6 ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ എല്ലാ ടാലന്റിൽ നിന്നും 10,000 രൂപ വാങ്ങാനും തീരുമാനിച്ചു. Yes, it is 6:15. I am stopping my presentation now. If you want to ask any question, you can ask. Okay. എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ടില്ല. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ Okay. ചോദിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന്റെ ക്ലാസ് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയത് കാരണം ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ല. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ആൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാർട്ട് പറഞ്ഞു. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടറിന് പറഞ്ഞത് ഇന്റർ ജനറേഷണൽ ഇക്വിറ്റി മാത്രം പറയാനുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് പറയാം. അതിന് ഞാൻ ഈ ഒരു ഏരിയ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് പറയാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു ആൾ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. Thank you, sir.